हालेलुया। इसलिए जो असीं गैर जाति दे विच आउंदे हां, असीं प्रभु नूं जाणदे नहीं, उदों खुदावन हो सकदा साडा मकसद ये सी कोई बीमारी सी, हो सकदा साडा मकसद ये सी किसी समस्या दे विच फसे होए सी, इस कारण असीं प्रभु दे कोल आए। पर की खुदावन चाहुंदा कि असीं इसे तरह मकसद लैंदे लैंदे असीं सारी उम्र इदां ही निभा दईए? नहीं। जदों तुसीं आ गए, वचन सुनिया, खुदा ने तुहानूं ठीक कर दिता, खुदा ने तुहानूं बरकत दे दित्ती। हुण परमेश्वर चाहुंदा है कि तुसीं उहदे वचन नूं भालो, उहदे वचन दे अनुसार चलो और प्रभु दे विच अगे वाधे जाओ। ते दुनियावी चीज़ां अपने आप तुहाडे पिछे होणगीआं, अगे नहीं, तुहाडे अगे नहीं होणगीआं, तुहाडे पिछे होणगीआं। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। इसलिए अज बहुत लालच दिता जाता है दुनियावी चीज़ां दा, और गलत शिक्षा इस संसार दे विच फैल रही है। पर असीं हुशियार होना, मिलावट शैतान करदा खुदा दे कलाम दे चों मैं तुहानूं सिखाया सी कि किस तरह प्रभु नूं वचन ही दस के कहंदे कि आ वचन दे विच लिखिया तुसीं अपने आप नूं हेठां डेग दिओ, स्वर्गदूत तुहानूं अपने हत्थां दे उत्ते चुक लैणगे। हुण वचन दे विच लिखिया कि जे कोई तुहानूं कोई जहर वाली चीज़ दे दे ते तुहाडा कुछ भी विचलेगा नहीं। ते सानू कोई कहे कि आ वचन च लिखिया वा जहर वाली चीज कोई तुहानू दे दे ते तुहाडा कुछ बिगड़ेगा नहीं, आ जहर पी के दसो, पी लो। हुण वचन दे विच लिखिया, साडे इक मसीह भाई नूं किसे दी बहस हो गई, इदां बैठिया बैठिया दुकान दे उत्ते बहस हो गई। वो कहंदे तुहाडी बाणी च लिखिया कि तुसीं पहाड़ नूं हटा दोगे, रख के ना कख, कहंदा कख इत्थे पिया, कख हटा के दसो। उहने मारी फूक, कख हो जांदा। कहंदा मैनूं इस कख दे लई परमेश्वर नूं कहण दी की लोड़ है, ते मैं आप ही हटा सकदा। केवल जदों कोई इदां दे सवाल जवाब साडे अगे करदे ने ते असीं बुद्ध दे नाल उहदा उत्तर दे देना। मैं तुहानूं पिछली वारी भी सिखा रहा सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मनुख आप कर सकते हैं, परमेश्वर उन्हां दे कोलों ही करवाउंदा। जिहड़ा असीं आलस दा वचन सिख रहे सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं तुहानूं सिखाया सी कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो खुदा ने तुहाडे कोलों ही करवाउणा। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ करना ਤੁਸੀਂ करना, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते हो किन्ने करना? ਉਹ परमेश्वर ने करना। इसलिए मेरे प्यारे अजीजो, शैतान केवल खुदा बड़ा वचन जानदा, स्वर्गदूत स्वर्ग दे विच ते रहा, और लिखिया कि उसने कई स्वर्गदूतां नूं वरगला लिया, ते असीं ते इंसान हां। इसलिए हुशियार होना, और परमेश्वर दे वचन, खुदा दी बाणी दे विच एक वचन आया वा, मेरे नाल पढ़ दईए, दूसरा तिमोथियुस उसदा 4 अध्याय। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उदी 2 आयत तो पढ़ना शुरू करो। माइक दे विच पढ़िया करो। भाई तू वचन दा प्रचार कर, वेले कुवेले उस की कादा प्रचार कर? तिमोथियुस नूं पौलुस रसूल कह रहा कि तू कादा प्रचार करना? अजकल कादा प्रचार हो रहा? तुहाडा कनेडा दा वीजा लग जाएगा, तुहाडा अमेरिका दा वीजा लग जाएगा, और अजकल किसी नूं जिहड़े कुछ नवे उठदे ने उन्हां नूं पसंद नहीं आ कि वो अपने नाम दे नाल पास्टर लाउण। वो कहंदे छोटा शब्द, छोटा। कहंदे ने प्रॉफिट। प्रॉफिट दा मतलब की हुंदा? नबी, अपोस्टल, रसूल। ये 5 तरह की मिनिस्ट्री है पवित्र बाइबल दे विच दस्सिया। कोई अपोस्टल भी है, कोई रसूल भी है, कोई पास्टर भी है, कोई टीचर भी है। पर की आ लोकां नूं अज अपना नाम वधाउण दे लई, अपना नाम वधाउण दे पिछे पए ने, और इसलिए बहुत सारे लोगों को पिछे लाने के लिए वो दुनियावी चीज़ों का लालच देंगे। साडे कोल एक परिवार आया, किसी साडे भरा ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ, ਦੋਨੇ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਹਰਚੋਵਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਤੌਬਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਲਓ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਪੀ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਬਸ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤਮੋਥੀਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਮਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। 16 ਦੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 15। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 4 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸਦੀ 2 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਈ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਝਿੜਕਦੇ, ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਝਿੜਕਦੇ? ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਚਨ ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਝਿੜਕ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਝਿੜਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਝਿੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਝਿੜਕਣਾ, ਤਾੜਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਿਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਚਨ। ਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀਏ, अपने लिए। ਹਾਂਜੀ, बहुत सारे उपदेशक इकट्ठे कर लेंगे। और लिखा इत्थे पंजाबी दे विच लिखा वा, वो कन्नां दी जलून दे कारण अपने विषयां दे अनुसार अपने लिए ढेर सारे गुरु धर लगे। क्योंकि जो खरी शिक्षा हुंदी ते कन्नां च की हुंदी है? जलून। ते दिल दे विच की हुंदी है? जलून। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਉਣ, मैं नहीं बोलांगा। ठीक, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੌਰੀ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। यूहन्ना नबी ने तौबा का प्रचार शुरू किया।
ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ यूहन्ना ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ यूहन्ना ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਹੈਰੋਦੀਸ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। यूहन्ना ਨੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਰੋਦੀਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕੀਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। यूनान नबी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੀਨਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। यूनान ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ यूनान नबी ने ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਉਸको, ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ, ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ यूहन्ना ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ यूहन्ना ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾ ਵਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਿਖਿਆ। ਚੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਰਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਰੇਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਖਤ,
ਮਜ਼ਬੂਤ। ਤੇ ਰੇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੋਲੀ, ਹਨਾ? ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੇਤ। ਰੇਤ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਡਾ, ਲਾਠੀ, ਸੋਟੀ ਘੁਸੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੋ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਤੇ ਸੱਤੀ ਰਾਈ ਨੱਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਮੁੱਕੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਧਿਆਨ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ, ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀ। ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤਨੀ ਨੱਚਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜਿਆ। ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ LCD ਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਣੀ LCD ਲੈ ਜਾਣਾ। ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾ ਭਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ LCD 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਰਚ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਦੋਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਢੱਕ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਕੀ ਰਹੀ? ਸਚੇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਸਚੇਤ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ 5। ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ। ਕੀ ਕਰੀ? ਬੋਲੋ। ਆ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ। ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲੋ, ਫਿਰੋ ਨਾ, ਭਟਕੋ ਨਾ।
लिखिया दुख चली, हाँ जी, प्रचारक दा काम करी, अपनी सेवकाई नूं की करी, पूरिया करी। खुदा दा दास कहंदा मैं अपने लहू दा अर्घ देण नूं हां, मेरे कूच दा नगारा वजण लगा है। वो कहंदा मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हां, मैं दौड़ मुका छड्डी ते मैं अपनी निश्चा दी सांभ कीती है। हालेलुया। पर देखो तुसी की असी इस गल दा फकर रखदे आ कहण दा कि असी ये गल कह सकीए एंड दे विच जदों बुजुर्ग हो जाइए, जदों असी इस संसार दे विच चलाना कर लगिए कि मैं अपनी निश्चा सांभी हुई है। अज तुहाडे विचों किन्ने जाणियां ने अपने विश्वास दी सांभ कीती है। कहंदा मैं अपनी दौड़ मुका छड्डी, अपनी दौड़ नूं जिहड़ी आत्मिक दौड़ नूं कंप्लीट कीता वा। निश्चा दी सांभ करनी जी, कोई तुहाडे पवित्र वस्त्र नूं दाग ना ला देवे। और ये सब कुछ अज मिलावटी वचन दे नाल ख्याली कहानियां दसियां जांदियां और लिखिया वा कि उन्हां दे राहीं बड़े अजीब अचंबे निशान प्रगट। कई सवाल करदे आ ना कि जे खुदावंद उन्हां दे नाल नहीं हैगा ते फिर निशान क्यों उन्हां दे वचन दे विच लिखिया। एक होर उदाहरण दवां पवित्र बाइबल दे विचों, मूसा जदों मिस्र दे विच गया सी ते लिखिया मूसा ने अपनी लाठी सुट्टी। सुनिए ध्यान दे नाल, लाठी सुट्टी की बन गया सी? ते जादूगरां ने भी लिखिया अपनी लाठियां सुट्टियां की बन गए? फिर नहीं अगे मत जाओ। फिर ਇਹਦਾ मतलब जो मूसा ने कीता जादूगरां ने भी कीता कि नहीं? बोलो हालेलुया। पर लिखिया मूसा दा सप उन्हां दे सप्पां नूं मतलब जिहड़ा ए जिहड़ा काम वा ना गलत शिक्षा दा ए लोकां नूं प्रभावित विच पाउणा थोड़े टाइम दे लई चलदा है। हालेलुया। जिहड़ी मेहनत उहनूं लॉन्ग टाइम लगदा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे अजीजो, प्रभु दे वचन दे विच लिखिया है कि तू दुख भी झलना पाएगा ते झल, अपनी निश्चा दी सांभ करनी है, चंगी लड़ाई लड़नी है, ताकि एंड दे विच तू कह सके मैं परमाया नहीं सी गया, मैं भटकिया नहीं सी, मैं अपनी निश्चा दी चंगी सांभ कीती आ ते मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। हालेलुया। जदों असीं भटक जाने शैतान ही सानू दोषी ठहराउंदा कि तू ते आप नहीं सही हैगा। गलत। खरी शिक्षा नूं लैना अपने जीवन दे विच। पहला पतरस दा 4 अध्याय दी 11 आयत। जे कोई गल करे तां परमेश्वर दीयां बाणियां दे अनुसार करे। लिखिया जे कोई गल करे तां परमेश्वर दीयां बाणियां दे अनुसार करे। हां किदां करे? बोलो सारे बोलो किदां होनी चाहिए परमेश्वर दे वचन दी गल? परमेश्वर दीयां बाणियां दे अनुसार, ना कि इन्हां ए गल्लां दस के। हां जी। जे कोई टहल करे तां उस समर्था दे अनुसार करे। जे कोई टहल करे मतलब सेवा करे तो उस समर्था दे अनुसार करे जो परमेश्वर दिंदा है। जो परमेश्वर दिंदा है कि सबना गल्लां विच यीशु मसीह दे भई सबना गल्लां विच यीशु मसीह दे राही परमेश्वर दी महिमा कीती जावे। परमेश्वर दी महिमा कीती जावे, जिसदी महिमा अते पकारत जिसदी महिमा अते पराक्रम जुगो जुग होवे। आमीन। हालेलुया। तो लिखिया जे कोई गल करे तो किदां करे? परमेश्वर दियां बाणियां। जे कोई सेवा करे तो किदां करे? परमेश्वर दी समर्था दे नाल। हुण गल करे वो इदां नहीं इधर उधर दियां गल्लां गुल्लां सुना के। जे कोई सेवा करे, सेवा कराउणी भी चाहुंदे तो इदां ना कहो भी आ चीज च भूत वड़िया ये मैनूं दे दो, सेवा कर दो। ये सेवा नहीं हुंदी, ये ते डराउणा वा लोकां नूं। हालेलुया। तो असी सचेत हो जाइए, होशियार हो जाइए। शैतान किसी तरह ही भी मिलावटी वचन तुहाडे कोल लैके आ सकदा है। निश्चा दी की करनी है? सांभ। सारे बोलो निश्चा दी की करनी है? अपनी दौड़ नूं की करना वा? मुकम्मल।
खुदावंद बहुत सारी आशीष दे बरकत है। खुदा फिर मौका देगा तो ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, खुदा दी इस चीज नूं असीं महसूस करना कि मेरे कोल पवित्र आत्मा, मेरे कोल परमेश्वर दी सामर्थ है ते मैनूं कोई गुमराह नहीं कर सकदा, मैनूं कोई खेड़ नहीं सकदा खुदा दे वचन तो। आइए अपनी अखां बंद करिए, हत्थां नूं उठा के इस कलाम दे लई प्रभु दा धन्नवाद करिए और दुआ करिए खुदावन ये वचन मेरी जिंदगी दे अंदर पूरा होवे। सारे जाने हालेलुया हालेलुया। तुहाडा धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद। ये वचन खुदावन साडी सबना दी जिंदगी दे अंदर 100 गुणा 1000 गुणा फल लियावे। और खुदावन अज बहुत सारे लोग जो खुदा पिता परमेश्वर हालेलुया गुमराह हो रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी गुमराह हो रहे हैं, इस वचन दे द्वारा उन्हां नूं बुद्ध आ जावे, समझ आ जावे और तुहाडे कलाम दे अनुसार चलन। हालेलुया। सारे जने दुआ मंगिए, प्रभु मैं इस वचन दे अनुसार बन जावां। हालेलुया। मेरी चाल इस वचन दे अनुसार होवे। हालेलुया। मैं तुहाडी बुद्ध दे विच, तुहाडे ज्ञान दे विच वाधा जावां मेरे प्रभु। तुहाडी तारीफ, तुहाडा शुक्र हो मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद। हालेलुया। प्रभु मैं तुहाडा दास प्रार्थना करदा मेरी जिंदगी दे अंदर, हालेलुया, मेरी परिवार दी जिंदगी दे अंदर और साडे लोकां दी जिंदगी दे अंदर, सारी कलीसिया दे अंदर ये वचन 100 गुणा फल लेके आवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुहाडा धन्नवाद, तुसीं साडी दुआ नूं सुनिया। प्रार्थना यीशु मसीह दे वसीले मंगदे हां। एक बारी ताली बजाइए प्रभु दे वास्ते।